with the name of Allah Almighty. Mr. Chips, Chapter 4. آج بات کریں گے کیتھرین کی. کیتھرین جو کہ بائیسیکلنگ کو پسند کرتی تھی. جارج برنارڈ شا جو ایک آزاد خیال رائٹر ہے اسے پسند کرتی تھی. ابسن، ہینڈرک ابسن کو پسند کرتی تھی جو کہ ویمن کے حق میں لکھتا رہا ہے. کیتھرین ان کو پسند کرتی تھی اور چپس ان چیزوں کو ناپسند کرتا تھا. چپس کی کیتھرین سے پہلی ملاقات ایک رسکی چٹان پر ہوئی اور چپس نے سمجھا کہ یہ لڑکی خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور پتہ چلا لڑکی تو اپنے کسی دوست کو ہاتھ ہلا رہی ہے. اور پھر مسٹر چپس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا اور لڑکی الٹا مسٹر چپس کو وہاں سے مشکل سے نیچے اتار کر لے آئی اور ہاسپٹلائز کرایا. کویشچن 1. بیفور کویشچن 1 تمام نوٹس اور آڈیو لیکچرز کے لیے واٹس ایپ ہے 033346555305. دس از یور ہوسٹ لیکچرر M.K. بھٹا. Question 1. Why did Chips not like Bernard Shaw? چپس برنارڈ شا کو پسند کیوں نہیں کرتا تھا؟ اینڈ ابسن، اور ابسن کو پسند کیوں نہیں کرتا تھا؟ اینڈ بائیسیکلنگ، اور لڑکیوں کا سائیکل چلانا اسے پسند کیوں نہیں تھا؟ چپس ذرا پرانے خیالات کا مالک ہے. 2014. What was Chips' idea about women? عورت کے بارے میں چپس کے خیالات کیسے تھے؟ بلوچوں جیسے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح بلوچوں نے عورتوں کو چھپا کر رکھا ہوتا ہے. 2012. What notion did Chips have about women? عورتوں کے بارے میں کیا خیال تھا چپس کا؟ نوشن، خیال. 2014. آنسر: چپس واز اے کنونشنل روایتی پرانی طرز کا پرسن تھا. ہی ڈڈ ناٹ لائک برنارڈ شا، وہ برنارڈ شا کو پسند نہیں کرتا تھا. برنارڈ شا اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی سفید، اور دنیا کا سب سے بڑا آزاد خیال آدمی ہے جو کہتا ہے شادی پرمٹ لے کر، لائسنس لے کر طوائف گیری کا نام ہے. یہ بڑے حاج صاحب کی باتیں ہیں. بڑا آزاد خیال آدمی ہے. اینڈ ابسن اور ہینڈرک ابسن کے ڈراماز نے دنیا کے اندر 19 سینچری میں تہلکہ مچا دیا تھا. اور ایسے ڈراماز تھے کہ ڈرامہ کے اختتام پر ڈرامہ کی ہیروئن سٹیج سے بھاگ جایا کرتی تھی کہ اگر میں نے یہ کریکٹر کا اینڈ آخری سین پرفارم کر دیا تو جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں یہ اس پوری سٹیج کو اور یہ پورے ہال کو آگ لگا دیں گے. ایسے خوفناک عورتوں کے حق میں ڈرامے لکھتا تھا. ویری سینسٹیو. ہینڈرک ابسن، اس کا مشہور ڈرامہ ہے ہیڈا گابلر. اس کا مشہور ڈرامہ ہے ڈالز ہاؤس. ڈالز ہاؤس میں جو ہیروئن تھی وہ نورا تھی. نورا ابسن کی ڈالز ہاؤس کے اندر نورا ایک بینک مینیجر کی بیوی ہے. بینک مینیجر کہتا ہے نورا زندگی میں پیسے کسی سے ادھار نہیں لینے، اور بینک مینیجر بیمار ہو جاتا ہے. نورا کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور نورا اسی بینک کے ایک ملازم سے پیسے ادھار پکڑ لیتی ہے. مینیجر ٹھیک ہو جاتا ہے، سیٹ پر آتا ہے اور آتے ہی کسی بھی وجہ سے اسی ہی ملازم کو نکال دیتا ہے جس سے نورا نے پیسے لیے تھے. وہ شخص نورا کو کہتا ہے نورا تم میری سفارش کرو اپنے ہسبینڈ کو، ادروائز میں بتا دوں گا تمہارے ہسبینڈ کو کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے. نورا پھنس گئی. نورا جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ میں نے پیسے لیے تھے، بجائے سفارش کے وہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے لیے تھے. اس کا ہسبینڈ غصے میں آ جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے. اور پھر نورا
स्टेज अब जल रहा है, जर्मनी का सीन है, जर्मनी में ये ड्रामा इब्सन का चल रहा है। तो अब सारे जर्मनी के लोग बैठे देख रहे हैं कि ये वैमन क्या रिएक्शन देती है। क्या हुआ, अब यहाँ पर लास्ट सीन है, नूरा ने अंदर कमरे में जाना है, फिर वापस आना है, ठीक है। तो जब वो कमरे में जाती है, असल जो ड्रामे का सीन था, वो कमरे में जाती है, जाने लगती है, तो हस्बैंड उसका मैनेजर कहता है यू आर गोइंग फॉर चेंज, तुम कपड़े तब्दील करने के लिए जा रही हो, ताकि कपड़े चेंज करके आओ, फिर मेरे बिस्तर पर मुझे एंटरटेन करो और मुझे रिस्टोर करो और मुझे बहाल करो, मेरा गुस्सा ठंडा करो, मुझे सेक्सुअल एंटरटेनमेंट दो। तो वो कमरे में जाती है, और जब वापस आती है तो उसके दोनों हाथ में बैग है, और वो कहते हैं ये क्या, वो कहती है आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ। वो कहता है तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी मदरहुड है, तुम बच्चों को छोड़कर चली जाओगी, तुम्हारी शादी है, घर को छोड़कर चली जाओगी, हस्बैंड को छोड़कर चली जाओगी। ये स्टेप दुनिया की औरत नहीं ले सकती थी कि औरत मर्द को छोड़ दे, स्टेप नहीं ले सकती थी, औरत डरती थी। तो नूरा वहां पर बैग उठा के स्टेज से निकल जाती है। ड्रामे का असल सीन ये है जर्मनी में, लेकिन जब ऐसा हुआ, नूरा कमरे में गई बैग लेने के लिए, नूरा वापस नहीं आई। ऑडियंस में से इंतजार कर रहे हैं, और वो मैनेजर भी चारपाई पे बैठे इंतजार कर रहा है बेड पर कि नूरा आए तो अगला डायलॉग पूरा करें। नूरा जब पीछे गई, वापस नहीं आई, तो ऑडियंस परेशान हो गए, भाई ये ड्रामे में इतना बड़ा वक्फा तो नहीं हो सकता। इब्सन को ड्रामे के स्टेज के पीछे बुला लिया गया। तो इब्सन को नूरा ने कहा, उसने मैंने नहीं जाना, मैं अगर बैग लेकर स्टेज से निकली तो इन्होंने आग लगा देनी और हमें जिंदा नहीं छोड़ना, जर्मनी वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहां पर इब्सन ने एंड तब्दील किया, नूरा बैग लेकर तो आती है, लेकर जमीन पर बैठ जाती है, और इससे दुनिया को पैगाम पहुंचा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में नूरा इतनी आज़ाद है, इतना उसके जुर्रत है कि स्टेप ले जाए, निकल जाए घर से, बच्चों को छोड़कर, हस्बैंड को छोड़कर, घर छोड़कर। लेकिन जर्मनी वालों में, जर्मनी के अंदर इतना इजाज़त नहीं है कि औरत बाहर निकल जाए, वो बेबस है, नीचे बैठी हुई है। तो इस तरह के बड़े बड़े ड्रामा जो दिल दहला देने वाले थे, हम लोग हैं बड़े कुहाड़ा मार, सख्त जान, हमें ये सेंसिटिव चीज़ें असर नहीं करती। वहाँ पर इन ड्रामाज पर लोगों की सोच, पॉलिसीज, बिजनेस, सारा कुछ थ्योरी, आइडियोलॉजी बदल जाती थी। और इब्सन के बारे में, इब्सन ने जब शुरू में ड्रामाज लिखे तो लोग जो हैं वो कहते ये फजूल राइटर है, और वो इतना डिसहार्ड हुआ था इब्सन, बड़ी बड़ी मूछें थी और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसकी, मोटी मोटी। तो इसके बारे में मशहूर डायलॉग है, वो कहते हैं गटर्ड एंड ड्रंकॉर्ड, शराब में धुत और गटर में पड़ा हुआ, गटर्ड एंड ड्रंकॉर्ड, दैट वाज द वेरी कॉमन सीन ऑफ इब्सन। ये इब्सन का कॉमन सीन था, हर जगह पर इब्सन गटर में पड़ा हुआ, शराब में धुत नजर आता था। और बाद में लोगों ने कहा ही इज़ बेटर देन शेक्सपियर, इस शेक्सपियर से भी अच्छा राइटर है। तो इस इब्सन को चिप्स नापसंद करता है। और किसको नापसंद करता है? बर्नार्ड शॉ को। क्यों? फॉर देयर लिबरल एंड रेबल आइडियाज। लफ्ज़ है रेबल, उनके आज़ाद ख्याल और रेबल और बागियाना जो आइडियाज़ हैं अबाउट वैमन, औरत के बारे में, उनको नापसंद करता था कि औरत बच्चों को छोड़कर बाहर चली जाए, हस्बैंड को छोड़कर बाहर चली जाए, घर छोड़कर बाहर चली जाए, आज़ाद हो जाए। ये आइडियाज़ बड़े आज़ाद ख्याल आइडियाज़ थे, बड़े ये मॉडर्न आइडियाज़ थे और रेबल आइडियाज़ थे। आज तो लड़की को बड़ी आज़ादी दी हुई है, आपने वैमन प्रोटेक्शन बिल पास किया हुआ है कि औरत को कोई पर्सन भी, ना भाई ना बहन ना माँ ना सास ना दादी ना नानी, कोई पर्सन भी औरत को मार नहीं सकता, जद्दोकोब नहीं कर सकता, अदरवाइज अगले कड़ा पहना देते हैं। He did not like voting, वो पसंद नहीं करता था औरत का वोट देना। पहले औरतों को वोट का हक भी कोई नहीं होता था, औरतों को बस बकरी समझते थे, खूबसूरत गोरी बकरी जिसको रात को
बगल में डाल लेना है बस. He did not like voting, लड़कियों का वोट देना, बाईसाइकिलिंग, उनका साइकिल चलाना, एंड फ्रीडम ऑफ वेमेन, और औरतों की आज़ादी को पसंद कौन नहीं करता था? He thought that our nice women should be weak and shy. वो कहते हैं अच्छी औरत वो होगी, हम कहते नहीं शर्म हया वाली औरत होनी चाहिए. अच्छी औरत वो होती है, वो कहता था, जो कमज़ोर हो और जो शर्मीली हो. Question 2. How did Mr. Chips come across Catherine Bridges? कैथरीन ब्रिज से मिस्टर चिप्स कैसे मिला था? कैथरीन ब्रिज एक खूबसूरत लड़की थी, उससे कैसे मिला था? (2013) How was Chips brought home from the Great Gable? ग्रेट गैबल उस पहाड़ का नाम है जहां पर उसे कैथरीन ब्रिजेस हाथ हिलाती मिली थी. 2011-2001 नेव यज्ञ के अंदर ये सवाल भी आया. आंसर इंडियन स्कूल है. चिप्स saw Catherine waving her hand on a risky cliff. चिप्स ने देखा कैथरीन को जो ठहरी हुई एक चट्टान पर, और रिस्की चट्टान थी वो. क्लिफ का मतलब चट्टान, रिस्की खतरनाक चट्टान पर. वेविंग हर हैंड, अपना हाथ हिला रही थी. ही थॉट हर इन रिस्क, चिप्स ने सोचा कि ये औरत खतरे में है, रिस्क में है. ही ट्राइड टू सेव हर बट स्लिप्ड, उसने लड़की को बचाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया लेकिन स्लिप हो गया. चिप्स कुड हार्डली वॉक, और फिर अंगूठे पर चोट लगी तो मुश्किल से वो चल सकता था. इट वॉज रियली अ हार्ड टास्क, ये वाकई एक अब मुश्किल काम था. टू ब्रिंग हिम डाउन, कि चिप्स को नीचे उतारा जाए पहाड़ से. कैथरीन एंड हर फ्रेंड, कैथरीन और उसके दोस्त ने, हैड ब्रॉट हिम डाउन, दोनों ने मिलकर चिप्स को नीचे उतारा, नीचे ले आए. क्वेश्चन 3. What was the profession of Catherine? कैथरीन का क्या प्रोफेशन था? 2014. How did Catherine Bridges look? कैथरीन ब्रिजेस कैसी लगती थी? 2004. Whom Catherine read and admired? किसको पढ़ती थी कैथरीन, किसकी तारीफें करती थी? कौन कौन थे वो? बर्नार्ड शॉ और इब्सन. 2004. What did Catherine think about women's rights? औरतों के राइट्स के बारे में क्या ख्यालात थे कैथरीन के? 2011. Write a note on views and ideas of Catherine Bridges. कैथरीन ब्रिजेस के आइडियाज के बारे में, व्यूज के बारे में लिखें. What were political views of Catherine? कैथरीन के सियासी व्यूज क्या थे? 2013, 2001 डेल में ये क्वेश्चन आया. 2008 नेव युग में इंडियन स्कूल में. आंसर, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर एक है. शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, वो बच्चों की देखभाल करने वाली खातून थी, उसे गवर्नेस कहते हैं. अमीर औरतों के घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस बच्ची पैदा होती है लड़की, तो उस लड़की की तरबियत के लिए एक मैच्योर लड़की को घर में हायर कर लेते हैं, कहते हैं ये गवर्नेस है. वो उसे अखलाकियात का लेसन देती है, वो उसे मैनर्स सिखाती है. क्लियर? तो गवर्नेस जो है ये थी तो गवर्नेस, लेकिन जॉबलेस थी. शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, और उसकी चिद्दा आंखें थी. चिद्दा समझते हैं? नहीं, ब्लू चमकती हुई आंखें थी उसकी. क्या बात है. एंड फ्रीकल्ड चीक्स, और उसके गाल सफ़ेद थे, धब्बों वाले सफ़ेद. एक होता है गाल का सफ़ेद होना,
پھر اس سفید گال کے اوپر چھوٹے چھوٹے اور سفید دھبے ہوتے ہیں، بہت کم ایسے چیک ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں فریکلڈ چیک. کیا بات. اینڈ اسموتھ اسٹرا کلرڈ ہیئر، اور اسٹرا لائٹ برونش کلر کے اس کے سیدھے بال تھے. شی ڈڈ لائک برنارڈ شاہ، وہ برنارڈ شاہ کو پسند کرتی. اینڈ ابسن، وہ حاجی ابسن کو یاد کرتی، ٹھیک ہے، ان کو لائک کرتی. فار دیئر لبرل اینڈ ریبل آئیڈیاز، ان کے لبرل اور باغیانہ آئیڈیاز کی وجہ سے. اباؤٹ ویمن، عورتوں کے بارے میں، جیسے اب لوگ ہنی سنگھ کو پسند کرتے ہیں. ریبل آئیڈیاز ہیں، وہ گالیوں والے گانے بناتا ہے. اس سے پوچھا کہ یہ گانے کیوں بناتے ہو؟ وہ کہتے تم جو ویڈیو دکھاتے ہو اس کے اندر تم کیا دکھا رہے ہوتے ہو؟ بہن بھائی بنا رہے ہوتے ہو یا بہن بھائی بنانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہو؟ تم بھی تو یہی باتیں کر رہے ہوتے ہو. چلی ساواں دی انیری دو انار ہل گئے. بندہ پوچھے نا کیڑے انار سن تے کتنے سی انیری تے کوئی اور چیز نہیں لی، انار ہی لینا وہ بھی دو ہیں جی. تو ہنی سنگھ کا کیا قصور ہے؟ تم نے کون سی کمی کی ہوئی ہے؟ اوکے. تو اس طرح کے وہ ریبل آئیڈیاز کو پسند کرتی. شی بلیو دیٹ ویمن شوڈ ہیو دا رائٹ آف اسٹڈی، وہ کہتی تھی عورت کے پاس پڑھنے کا رائٹ ہونا چاہیے، ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے، پولیٹکس سیاست میں آنے کا رائٹ ہونا چاہیے. کویسچن 4، ہاؤ ڈڈ چپس بگن ٹو لائک کیتھرین؟ چپس نے کیتھرین کو پسند کرنا کیسے شروع کیا؟ ہاؤ یا وائی ڈڈ کیتھرین بگن ٹو لائک چپس؟ کیتھرین نے چپس کو پسند کرنا کیسے شروع کیا؟ یعنی چپس نے کیتھرین کو کیسے پسند کرنا شروع کیا اور کیتھرین نے مسٹر چپس کو. آنسر، ہی بگن ٹو ویٹ فار دس ماڈرن کیتھرین. جب چپس ہاسپٹل میں تھا، کیتھرین اپنی سائیکل پر اس سے ملنے کے لیے آتی تو وہ انتظار کرتا رہتا کہ کب کیتھرین آئے گی. ہی فیلٹ ایگر ٹو ہیو اے گلمپس آف ہر بائیسیکل، اور پھر وہ جذباتی ہو گیا، ایگر جذباتی ہو گیا کہ وہ ایک جھلک دیکھے. گلمپس جھلک دیکھنا، ایک جھلک دیکھے کس کی؟ کیتھرین کی سائیکل کی، ٹھیک ہے. اینڈ شی بیگین ٹو لائک ہز جینٹل اینڈ کام مینرز، اور وہ کیتھرین پسند کرنے لگ گئی چپس کے جینٹل، سادہ، معصوم، شریف اور پرسکون مینرز کو، موومنٹس کو، اشاروں کناؤں کو. شی لائکڈ ہز آنیسٹ ویوز، وہ پسند کرنے لگی اس کے ایماندارانہ مخلص خیالات. زو دیور آؤٹ ڈیٹڈ، گو کہ یہ پرانے تھے لیکن پھر بھی اس نے کہا دیکھو یہ آدمی کس طرح پسند کرتا ہے ان چیزوں کو. شی آلسو لائکڈ ہز براؤن چارمنگ آئیز، اور وہ چپس کی براؤن چمکتی ہوئی خوشگوار آنکھوں کو پسند کرنے لگی. سنائی صفی.